ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሀጂ ሙፍቲ እንድሪስ ከመሞታቸው በፊትም የኑዛዜ ቃል ኪዳን ሰነዳቸውን ለመላው ኢትዮጵያውያን እንዲደርስላቸው ተናግረው ሙተዋል። በተለይ ሙስሊምና ክርስቲያኑ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት መኖር እንዳለበት ሰው ስለሚገሉና ሰው ስለሚያግቱ ሰዎች ስለታጠቁ ኃይሎች አጠቃላይ እጅግ በጣም ልብን የሚነካ ንግግር አስተላልፈዋል። እንዲሁም ስለ ፖለቲከኞች ስለሚፈጥሩት ችግር ወደፊት ኢትዮጵያ ምን መሆን እንዳለባት ህዝቡ ሊያውቀው ሊሰማው የሚገባው እጅግ አስተማሪም ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ጠቃሚ የሆነ መልእክት አስተላልፈዋል። እንዲሁም የእሳቸው ዜና እረፍት በአጠቃላይ በመላው አረብ በዜና እየተላለፈ ነው። የተወሰኑትን አቅርበንላችኋል። አብራችሁን ቆዩ። وفاة المفتي الحج عمر إدريس الإثيوبي البارز عن عمر 88 عاما تاركا إرثا من الوئام بين الأديان نجمة بقلم طاقم الجزيرة في أديس أبا 20 من أكتوبر لسنة 2025. أديس أبا الجزيرة. توفي الحج المفتي عمر إدريس الزعيم السابق للجالية المسلمة في إثيوبيا ورمز للسلام والتسامح يوم الاثنين عن عمر ناهز 88 عاما. ولد إدريس في 29 من مايو لسنة 1937 في جنتي منطقة جنوب ولو في إقليم أمهرة، وأثار رحيله موجة من الحزن في جميع أنحاء إثيوبيا، حيث قدم القادة الدينيون والسياسيون والمواطنون التحية لإرثه كمدافع متواضع عن الحقيقة والإنسانية والوئام بين الأديان. Addis Ababa, Al Jazeera. Haji Mufti Omar Idris, the esteemed former leader of Ethiopia's Muslim community and a beacon of peace and tolerance, died on Monday at the age of 88. Born on May 29, 1937, in Jenanit, South Wallo zone of the Amhara region, his passing has prompted an outpouring of grief across Ethiopia, with tributes from religious leaders, politicians, and citizens honoring his legacy as a humble advocate for truth, humanity, and interfaith harmony. Idris rose from humble beginnings in Jenanit, a cradle of Ethiopian Islam known for its Sufi traditions and cultural diversity, to become one of the country's most respected Islamic scholars. Trained in local madrasas and later in Saudi Arabia, he returned to Ethiopia in the 1980s to serve as a mufti, issuing fatwas that emphasized compassion. In 2019, he was elected president of the Ethiopian Islamic Affairs Supreme Council, EISC, leading it toward greater independence and inclusivity during a time of reform. Idris was renowned for his commitment to interfaith dialogue in Ethiopia, where Muslims, 34% of the population, coexist with a Christian majority. His response to crises like the 2016 Gondar clashes, where 20 Muslims were killed, underscored his philosophy: truth is not in the sword, but in the heart. Through initiatives like the National Interfaith Peace Forum, he united imams, priests, and evangelical leaders to mediate disputes in regions like Oromia and Amhara. He was a bridge between faiths and generations, said Sheikh Ibrahim Tufa, his successor at EISC. His humility and strength showed us peace is possible. Idris's moderate Sufi approach earned him international recognition, including in the Muslim 500, for promoting Ethiopia's tolerant Islamic ethos. Prime Minister Abiy Ahmed called him a father to the nation. Nationwide mourning has begun, with vigils planned in Addis Ababa, Dessie, and Harar. In Jenanit, residents gathered at the local mosque, recalling Idris's kindness and aid during famines. As Ethiopia navigates ongoing ethnic and sectarian tensions, his death leaves a void, but his legacy of unity endures. ጓደኛውን እንዴት ይገላል? እንዴት ይበላል? ጎረቤቱን እንዴት ይገላል? አብሮ ሲበላ ቆይቶ፣ አብሮ ሲጠጣ ቆይቶ፣ አብሮ ውሎ አብሮ አድሮ ብድግ ብሎ ጓደኛውን መግደል፣ ጎረቤቱን መግደል። ስለ ሃይማኖት የመጣን እንደው ማንኛውም ሃይማኖት ቢሆን ተጋደሉ፣ ስበሳችሁ ተባሉ፣ ንጹሃን ደም አፍሱ የሚል አንድ ሃይማኖት የለም። ተከባበሩ፣ ተባበሩ፣ ተመካከሩ፣ ተረዳዱ ነው የሚለው ሃይማኖት። እኛ አሁን የምንለው የሃይማኖት አባት እንደመሆናችን ህዝቡ ሰላም ማስተማር አለብን፣ ወደ ሰላም መጥራት አለብን፣ ወደ አንድነት መጥራት አለብን። እዛ ሄደን አጣርተን አንድ ባንድ ሐቂቃውን አላወቅንም አልተረዳንም። ግን ተግባሩ ያሳዝናል፣ ሁኔታው ያሳዝናል።
አዝነናል፣ ተበሳጭተናል። አሁን አደራችንን የምናስተላልፈው ኃላፊነት ላይ ላሉ ሰዎች ተላይ ተጠቅላይ ሚኒስቴራችን ጀምሮ ይህን ጉዳይ በአስቸኳይ ህዝቡ ወደ ሰላም እንዲመለስ እንዲያደርጉ እንጠይቃለን። ይሄ እኮ የሀገራችን እኮ ክርስቲያንና ሙስሊም ወንድማማች ሆኖ የኖረ ነው። በሞት በሐዘን በደስታ በሰርግ እየተረዳዳ እየተጋገዘ እየተባበረ መኖሩን ነው እኛ የምናውቀው። በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚገኝ ለክርስቲያኑም ለሙስሊሙም የማይጠቅም አደጋ ስለሆነ ልክ አይደላችሁም ልንላቸው ይገባል አጥፊዎችን ደግሞ በአስቸኳይ አራሚ የሆነ እርምጃ እንዲወሰድባቸው እንጠይቃለን። መንግስትም እንዳይለቀው በአስቸኳይ እርምጃ እንዲወሰድ በሙስሊሙ ስም በሀገራችን ሰው በክርስቲያኑ በሙስሊሙም ሰው ከፍ ያለ ጥያቄ እናቀርባለን። መገዳደልን፣ ማፈናቀልን፣ ማቁሰልን፣ ማስቀጣትን ይህን እኛ ራሳችን መታገስ ያስፈልጋል። እኛ እየተጋደልን ከፊላችን እያሳደድን እያፈናቀልን ለኃጢአት እየተደራጀ ለወንጀል እየተደራጀ ለጥፋት እየተደራጀ ደግሞ ሌላውን እርዱ አውጡ እያሉ ደግሞ ማስቸገርን ወይም ደግሞ አስቸጋሪ ይሆናልና ወንድሙን እህቱን ከማፈናቀል እንቆጠር፣ ከማቁሰል እንቆጠር፣ ከመግደል እንቆጠር። ትግራይ እንግዲህ ሲለምን ይኸው ገና ነው መጀመሪያ የምናየው። ልመና ላይ የወደቁት ዛሬ ነው እንጂ በጥሩ የሚኖሩ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ነበሩ። በሽግር ፈጣሪዎች እንዲያርገው ይህንን ነገር ባያመጡት ኑሮ እንደ ሀል ችግር ላይ ባልወደቀና መንግስትም ባልተሸገረ ህዝብም ባልተሸገረ ነበርና። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ቪዲዮ ላይ እንዳያችሁት እንደተረዳችሁትና እንዳዳመጣችሁት ተወዳጁ የሃይማኖት መሪ ሀጂ ሙፍቲ እንድሪስ ኡመር ይሄው እንግዲህ በመላው ኢትዮጵያውያን ዘንድም በሞት ቢለዩንም በስራቸው ግን ህያው ሆነው ይኖራሉ። ስራቸው በተለይ ስለ ፍቅር፣ ስለ አንድነት፣ ስለ አብሮ ስለመኖር፣ ስለ ኢትዮጵያውያን ሰላም ሁልጊዜ የሚሰብኩት በብዙዎች ልብ ተጽፎ ተቀምጧል። በአንድ ሃይማኖት ወይም በሙስሊሙ ብቻ ተወዳጅነትን ያተረፉ አባት አይደሉም። በክርስቲያኑም ዘንድ በሌሎችም የእምነት ተከታዮች ዘንድም አክብሮትና ፍቅርን የተቸራቸው አባት ሆነው ተገኝተዋል። ለመላው ኢትዮጵያውያንም በማስታረቅ የሚታወቁ ናቸው። እኒህ አባት ለኢትዮጵያ ትልቅ ባለውለታ የዋሉ አባት መሆናቸውንም በርካቶች እየዘገቡትና እየተነጋገሩበት ይገኛሉ። በአንድ ወቅት ባደረጉት ንግግር ላይም በምላሳችን እየሸነገልን ባፋችን እያስመሰልን በውስጣችን ግን ተንኮል እንሰራለን፣ ተንኮል ከመስራት እንዲሁም ወንጀል ከመስራት እንቆጠብ ሲሉም ሸርም በልባችን ከመያዝ እንቆጠብ ሲሉም ይደመጣሉ። ሙስሊሙም ክርስቲያኑም ኢትዮጵያ ውስጥ አብሮ በመኖር ነው የሚታወቀው። አብሮ መኖር ነው የሚበጀን። ስለ አብሮነታችን አብረን ልንሰራ ይገባል። አጥፊዎችን ግን ለይቶ መንግስት በህግ ያቅርብልን ሲሉም በበርካታ ሚዲያዎች ተደምጠዋል፣ ተሰምተዋል። በርካታ የአረብ ሚዲያዎችም የእነዚህን አባት ታሪክ እየዘገበው ይገኛል። በብዙ ኢትዮጵያውያን ዘንድ አሁንም ተወዳጅነታቸው ያልጠፋው ሀጂ ሙፍቲ እንድሪስ ኡመር ለኢትዮጵያ ታላቅ ውለታ የዋሉ አባት ናቸው። ለቤተሰቦቻቸው፣ ለዘመድ ጓደኞቻቸው እንዲሁም ለመላው ኢትዮጵያውያን መጽናናትን እንመኛለን በኢትዮ ቨርቴክስ የዩቲዩብ ቻናል ስም።